हेलो हाय नमस्कार वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल बाय कैप्सूल बाय राजीव। तो मोर सब तो टीचिंग वीडियो तुम मानक बहुत भल लगुच, बहुत मात्रा भल पाइबा दौच से अशेष अशेष धन्यवाद। ये गोटे मो चैनल रे गोटे नुआ कॉन्सेप्ट गोटे नुआ जिनिस आम आरंभ करूँ किसी नीति शिक्षा छोट छोट गप माध्यम आम जीवन में किमिति काम दौची से गुड़ार कर गोटे छोटिया प्रयास। आज प्रथम अध्याय प्रथम भाग। तो भिडियोर थंबनेल समस्ते देखि सारी बुझी पारि नथिबा यार माने कौन, बिलेई पालिबा कौन, यार अर्थ कौन से विषय रे जानिबा, ए लाइफ रो माने कौन, ए लाइफ किमिति चले से विषय रे डिटेल्स पढ़िबा। जदि आज नीति शिक्षाटा टिके भी भल लगी थाए, हृदय को छुई थाए, किसी भी काम आसी थाए, ताहले निश्चित भाव में गोटे छोटिया लाइक टेस्ट करेंगे एवं निजर सुचिंतित मतामत आम कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में लिखिए। और जदि मो चैनल को नुआ अच्छा ताहले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजेबे। आज जो कॉन्सेप्ट आम रखीचु आज नीति शिक्षार पार्ट 1 रे जे जीवन में बिलेई पालिबानी यार अर्थ कौन। कौन से गोटे राज्य रे जने लोक थिला, मध्यवयस्क लोक 30-35 भितर एज हम, हठात तार संसार प्रति वैराग्य आसला। से कहला मैं संसार भल लगुनि, या भितर आ रहीबिनी, ए मोह माया जंजाल भितर मत आ भल लगुनि, मु ईश्वर पाखक पहुँचापी तपस्या करी, साधना करी, तो जोगी होइजिबी यह भावी संसार त्याग करी गोटे जंगल को पड़े आसला। समस्त स्त्री छुआ पिला धन रत्न संपत्ति बाड़ी सबू से त्याग कर दे कि संसार रखिदे कि ना कौन कला ना पड़े आसला कौटिकी ना जंगल को आसला कौन ना जड़े साधु को अन्वेषण आसला। कारण गुरु दरकार, कारण बिना गुरु रे कहीं तो शिक्षा करि पारे ना, तेणु गुरु दरकार। तेणु जड़े से शुणा पाइला से जंगल रे जड़े विशिष्ट महात्मा रोचंती, तेणु विशिष्ट ज्ञानी गुणी लोक रोचंती, तेणु तांको पाखरु किछि दीक्षा नब, किछि अमृतवाणी शुणिब एवं ताको जीवन में काम रे लगेब। या भाबिकी कौन कला ना सी आसला जंगल ले जाऊ जाऊ किछि बाट गला परे हठात किछि दले सन्यासी देखागले। से मैंने से गुरुंकर शिष्य थिले, से जो महात्मा शिष्य थिले। तो ये आपको देखा पचारे आगे बाबू कुआड़े जाऊँ ना, आगे मु ये गुरु को देखा करिया जो जो पुण्य महात्मा ये अच्छा देखा करिया जाऊँ ना। ठीक अच्छे, ठीक समय आसीच तो जाओ। गुरुंकर एबे शेष अवस्था, लास्ट अवस्था, गुरु यह ध्यान त्याग करेंगे। जाओ जदि किसी तुम पचार अच्छे पचार। ये जाकि पहुँची गला जीवा को सतरे गुरुंकर शेष अवस्था, महात्मा शेष अवस्था, आउ प्राण चली जावा उपरे। से कहले गुरु आपण पाखु तो बहुत आशा नहीं कि आसती, ए संसार रहा मोर इच्छा ना, ये जो जंजाल ग्रस्त संसार में रहीबिनी, मते ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हवा दरकार। गुरु कहले मोर तो ये शेष अवस्था, मु तो बंचीबिनी। तथापि गोटे कथा कहूँ मन रखि थारे बाबा, जीवन में सबू करू केबे बिलेई पालिबुनी। ये बुझी पारानी कथार रहस्यटा बुझी पारानी। तो यह कही सारिकी गुरु यह ध्यान त्याग करदे मरीगले। ये मन दुखरे फेरी आसला, बोला केते आशा नहीं कि आसती, यही कथा शुणा जीवन में जब बिलेई पालिबुनी यहाँ कौ कथा, यार रहस्य कौन, यार अर्थ कौन। मन भारी दुख है, दुख मन में चली थाए, गुरु पाखर बाहर की चली थाए। किसी बाट गला से मैंने पुणी देखा से शिष्य मैंने ना कौन है देखा कल ना, हाँ गुरु को देखा कली। गुरु कौन कहले ना, गुरु कौन कहले जीवन में केबे बिलेई पालिबनी कथा। भाभी बहुत किसी शिक्षा ग्रहण करी, बहुत किसी दीक्षा ग्रहण करी, जोटा कि मो काम लगी था। यही कथा खाली कहले शिष्य मैंने कहले गुरु कही माने ये कथार किसी रहस्य थी, तेणु ये कथार किसी तो रहस्य थी, पर जना पड़ो कहीकिना सेठू सी आउ से कथा को भ्रूक्षेप कले कहते ये गोटे कौन कथा, जीवन में बिलेई पालिबनी एटा गोटे कौन कथा कहीकिना आसिकी से जंगल रे गोटे पाख गाँव में आसिकी पहुँचले। से जंगल पार्श्ववर्ती गाँव आसिकी पहुँचले, कहले आज्ञा एमती मो संसार छाड़िकिना आसी, संसार त्याग करी मु महात्मा ऋषि हवा चेष्टा करुच्ची, बर्तमान ये सांसारिक मोह माया मोर भोग वैषम्य दरकार नहीं, मते निर्वाण प्राप्ति दरकार। तेणु मुझे जंगल में रही। तो लोक मैंने ग्रामवासी खुशी हेले, जंगल भितर गोटे कुड़िया तैयारी करदे, गोटे घर तैयारी करदे, सी आसिकी सेठी रहिले, सेठी थांती। किछि दिन चलीगला,
से जंगलରୁ ଫଳମୂଳ ଖାଉଥାନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ଶାଗ ଅନ୍ନ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା, ବାବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ହଉ କୌପି ହଉ ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରୁ 2-3ଟା ମୂଷା କାଟି ଦେଇଛି। ତ ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା 2-3-4ଟା ତା ଭିତରୁ ମୂଷା କାଟି ସାରିଲାଣି। ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ ତ ଯଦି ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ବହୁତ କପଡ଼ା ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୁଗା ନାହିଁ, କି ମୁଁ ତ କେଉଁ ସହର ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ, ସମାଜ ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଉଛି। ତ ମୋର ଯଦି ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ କପଡ଼ା 2-3ଟା କପଡ଼ା ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବେ, ମୋ ବାବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି, ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲିବି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି? ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, ଯାଇକି ସେ ପାଖ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ମୂଷା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ନା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ତ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଷାକୁ ମାରିଲେ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଖାଦକର ନୀତି ଆପଣେଇବା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦେଉଛୁ ନେଇଯାଅ, ବିଲେଇ ଦେଉଛୁ ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ରଖିବ, ସିଏ ତାର ମୂଷା ମାରିବ, ତମର କିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ମାରିଲେ ସିନା ପାପ ହେବ, ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାପ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ତାର ଖାଦକକୁ ଖାଇବ ବା ଖାଦକ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସିଏ ତାଙ୍କର ପରିପୂରକ ହେଇକିନା ବଞ୍ଚିବେ, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଏ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ହେବ। କ'ଣ କଲେ, ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ବିଲେଇ ରହିଲା, ମୂଷା ମାରିଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ଟେନସନ୍ ରହିଲାନି। ସେ କହିଲେ ଭଲ ହେଲା। ତ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖିଲେ ବିଲେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଶୁଖିଗଲାଣି। କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? କାରଣ ବିଲେଇଟା ଗୋଟେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ତାକୁ ଆଇଦର ମାଂସ ଦରକାର, ମାଛ ଦରକାର, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛି, ସାଂସାରିକ ଲୋକ ନୁହେଁ, ପୁଣି ଇଏ ତ ନିରାମିଷାଶୀ, ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଆସିଛି, ଆଇଁଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁନି। ସିଏ ଯେଉଁ ପରିବା ତ ବିଲେଇ ଖାଇବନି, ସିଏ 5-6 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଖାଇଲାନି। ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି 3-4 ଦିନ ଖାଇଲା, ମୂଷା ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ମୂଷା ସେଠି ଆଉ କେତେ ଆସିବ? ମୂଷା କେଉଁ 1, 2, 3, 4ଟା ଥିଲେ ମରିଗଲେ, ସରିଗଲା, ଲିମିଟେଡ୍। ସେ ପୁଣି ଖାଇବ କ'ଣ? ଭାରି ଶୁଖିଗଲା ବିଲେଇଟା। ଗୁରୁଜୀ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲେ। ସେ ସାଧୁକୁ ଭାବିଲେ କ'ଣ କରିବି। ପୁଣି ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଗାଁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲେଇ ତ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ଖାଇବ କ'ଣ? ମୋ ପାଖରେ ତ ବିଲେଇ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଲେଇ ତ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭାତ ଖାଇବନି, କି ଗଛର ଫଳ ମୂଳ ପତ୍ର ତ ଖାଇବନି। ନା ଏଇ କଥାରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈ 2ଟା ଦେଉଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଈ 2ଟା ଦେଉଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଈ ରଖିବେ, ଗାଈ ତାର କ୍ଷୀର ଦେବ, କ୍ଷୀର ବିଲେଇ ଖାଇବ, ଆପଣ ବି ଖାଇବେ, ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରିବ, ଘାସ ଖାଇବ, ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେବ। ନା ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ଗାଈଟା ହେଲେ ମୋର ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ 2ଟା ଗାଈ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯୋଡ଼ାଏ ଗାଈ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଣି ଗାଈ ରଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗାଈ ତ ଆପେ କ୍ଷୀର ଦେବନି, ଗାଈ ଦୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଘାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁହାଳ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପଛରେ କାମ ଅଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିକି, ଇଏଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଜପ ତପ ଇଏ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ନା କମିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁ ଆସିଗଲା। ତ ସେଇ ଗାଈ ଦୁହିଁଲେ, ସେଇ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲେ, ନିଜେ ଖାଇଲେ, ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ବିଲେଇ ଖାଇଲା, ଏମିତି ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ଯେତେବେଳେ 1-1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, ଇଏ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଗାଈ ଦୁହିବି, ଏଇ ବିଲେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଏଇ ନିଜେ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଦୁହିବି, ଏଇ ଯଦି ବେପାର କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି କେତେବେଳେ? ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି କେତେବେଳେ? ସାଧୁ ହେବି କେତେବେଳେ? ଯୋଗୀ ହେବି କେତେବେଳେ? ମୋର ତ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ତ ସଂସାରରେ ଯାହା କରୁଥିଲି ତ ସେୟା କଲେଣି। ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ପୁଣି ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତ ଗାଈ ଦେଲେ, ମୋର ତ କାମ ଏମିତି, ମୁଁ ତ ଏଇଥିରେ ସବୁ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କେତେବେଳେ, ମାନେ ଯୋଗୀ ହେବି କେତେବେଳେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି, ଏ ପାଖ ଘରେ, ତାର ସ୍ୱାମୀଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ବିଧବା ତ କହିହେବନି, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ମରି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ସେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ,
ଗାଈ ସେବା କରିବ, ବିଲେଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବସିକିନା କ'ଣ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ନା? ଠିକ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ତାର ବି କେହି ସାହାରା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ କହିକି ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଆଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଏସବୁ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମହାତ୍ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ କାହିଁକି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଅଛେ, ଚାଷ କିଛି କରିଦେବା, ଧାନ କିଛି ଲଗେଇଦେବା, ଏଇଟା କିଛି ଲଗେଇଦେବା, ପରିବା କିଛି ଲଗେଇଦେବା, ଏସବୁ ଚାଷ କରିଦେଲେ ଆମର ଖାଇବାର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି। ନା ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଣେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଲୋକ, 34, 35, 35, 36 ଭଳିଆ ଏଜ୍ର ଲୋକ। ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ, ୟାର ବି ଯୌବନ ବୟସ, ଇ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ବୟସ। ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୌବନର ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଅଭିୟସଲି ହେବ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତେ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନ ଘଟିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମିଳନ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ପୁଅ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ବହି ପତ୍ର ପାଠ ସାଠ ସବୁ ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ସେ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା, ତାକୁ ଖାଇବା, ସେ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା, ଗାଈକି ଘାସ ଦେବା, ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଗାଧେଇବା, ବାଛୁରୀକି ଆଣିକି ବାନ୍ଧିବା, ବିଲରେ ପାଣି ଦେବା, ବିଲେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେବା, ଶୋଇଯିବା। ଏମିତି ଚାଲିଲା 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧୁର ଯେଉଁ ଚେଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି। ନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଲରେ କାମ କଲେଣି? ନା ହଁ। ନା ଆପଣ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପରା? ନା ହଁ। ନା ଇଏ ତ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତ ସଂସାର ଭିତରେ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା, ଏଠି ତ ଆପଣ ସବୁ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଗାଈକି ଘାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଲେଇକି କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ତ ସବୁ ସଂସାରର ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଯୋଗୀ କ'ଣ ହେଲେ? ଏ ଲୋକଟାର ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ହଁ ତ ସତ କଥା, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ହେବି ବୋଲି, ମହାତ୍ମା ହେବି ବୋଲି, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ବୋଲି, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଆ ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ୟାର ତ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଚେତନା ପଶିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନମସ୍କାର କରି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପିଲା, ଏ ଜାଗା, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ଏଠି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ଚାଲିଲି କହିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏକୁ ରଖିକିନା ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗପଟା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି, ଏ ମଣିଷରେ ଯେଉଁ ବିଲେଇ ପାଳିବାଟା କ'ଣ, ବିଲେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଣିଷର ଜଞ୍ଜାଳ ବା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମସ୍ୟାଟା ଆସେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତାକୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ ଆଉ 5ଟା ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରୁ। ଧରାଯାଉ ଏଇଠୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାନ ଦରକାର, ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହୁଏତ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିବାକୁ ଦୁଃଖଟାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ଯାନ ଆଣିଲୁ, କିଛି ଗାଡ଼ି ଆଣିଲୁ, ତା ପାଇଁ 5ଟା ସମସ୍ୟା ତିଆରି କଲୁ। ସେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ହେବ, କିମ୍ବା ତାରକୁ ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆଣିବ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଚାପିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ପଶିଯାଉ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ। ଆର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଶିକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା, ଆମେ କଥା ହେଇଗଲୁ, ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାଲିକି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚାଲିଯିବା, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା, ପୁଣି ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଯିବା, ଟିକେ କାଲିକି ଦେଖା କରିଦେବା। ସେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖା କରିଦେବା, ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ହୋଟେଲ ପଳେଇବା, ତାପରେ ଦିନ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବେଡ଼ିଂ ବସ୍ତ୍ରା ଧରିକି ଆଣିକି ତମ ପିଣ୍ଡା ଆଗରେ। ଯଦି କାଲି ସେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ କଲ୍ରୁ ଯଦି ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସିଏ ତୁମ ପିଣ୍ଡା ଆଗ ଯାଇ ଆଜି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ପାଳିବାକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପାଳେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଯଦି ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଫସିଯିବେ।
आशा करुच्ची भिडियोटा निश्चित भाव भल लगी जदि गपटा भल लगी थाए ताले निश्चय गोटे छोटिया लाइक करेंगे और जदि चैनल को नुआ अच्छा ताले निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा हवा गोटे न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी सहित आ गोटे नुआ नीति शिक्षा सहित आज प्रथम अध्यायटी केमिति लगिला निश्चित कमेंट माध्यम जनइबे पुणी देखा हवा गोटे नुआ टॉपिक रे से जाए रही नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ थैंक यू।